करिए बुलंद उपरंत बाणी दी विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। माज महला पंजवा। निध सिध रिध हर 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 मेरा। जन्म पदार्थ गहर गंभीर। लाख कोट खुशियाँ रंग रावै। जो गुर लागा पाई जियो। लाख कोट खुशियाँ रंग रावै। जो गुर लागा पाई जियो। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज छतर चबर तखत दे मालक आप परमेश्वर सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे उचारण किए हुए श्री ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र अंग 101 उपर सुभाएमान हैं। ये जो पवित्र शब्द पिछे आपां सरवण कर रहे हाँ आरंभ किए पंजवें पातशाह जी ने अपनी बाणी जिस दिन पहले दिन गुरता गद्दी ते विराजमान होए ते उस वेले शब्द उचारिया सी मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई। तो सतगुरां ने उन्होंने अपने कोल बुलाया गुरता गद्दी की बख्शिश की नाम की दात बख्शी ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी अपनी जोत उन्हां विच रख दिती ते फिर उन्हां दे अंदरों जिहड़ा है तीजे पातशाह दा वार दोहिता बाणी का बोहिता प्रगट होया ते उन्हां दे अंदरों बाणी चली। फिर जिस बाणी दे राही धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु की महिमा परमेश्वर की महिमा ते परमेश्वर दे नाल मिलाउण वाले परमेश्वर दे नाम की सिफत सलाह दसी। पिछले दिनी शब्द सरवण किया कि उहदे हुक्म अंदर चलना ही उहदी सिफत सलाह है। उस तो अगला शब्द सी कि उस दी सिफत सलाह जिहड़ी है करनी इन्नी जरूरी है जिवें मच्छी नूं समुंदर दे नाल प्यार है। इदां दा प्यार साडा उहदी सिफत सलाह नाल होवे। तू जल निध हाँ मीन तुम्हारे जे तू पानी दा समुंदर सागर है तो मैं तेरी मच्छी हाँ। जे मैं पपीहा हाँ तो तेरा नाम जिहड़ा है वो बूंद है जिहदे नाल मेरियां आशा तृष्णावां दियां सारियां प्यासां खत्म होणियां। कल सरवण कीता सी कि परमेश्वर दा जिहड़ा ये नाम है ये अमृत नाम अमृत स्वाद रस देने वाला मिठा। दूसरा अर्थ है अमृत मृत्यु तो बाहर कढ़न वाला खास करके जमन मारन तो कढ़न वाला। ये परमेश्वर का नाम पवित्र जिहड़ा सुखदाई जीव नूं सुख देने वाला दुखों विच भी सुखी रखण वाला। जिवें शहीदां ने बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लोहाइयां आरियां नाल चीरे गए देगां चों वाले गए पुठियां खल्लां लाहियां गईयां पर उन्हां नूं उन्हां दुखों विच भी दुख फील नहीं होया। ये नाम की किरपा सी। सुखदाई दुख विडारन हरिया। पिछले दिनी सतगुरु अर्जन देव जी कह रहे सी अवर साध चख सगले देखे। मैं दुनिया भर के सारे रसां कसां के स्वादां नूं चखिया भाव जाणिया। मन हर रस सब ते मीठा जियो पर हरि दे नाम दा रस जिहड़ा सब तो उत्तम है मिठा है मनुखा जीवन नूं सफला करने वाला है। ये तो फिर जिन्होंने चखिया उन्होंने पता है ना।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੈ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰ ਹੋਵੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਅਮਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਵੇ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਜੀਓ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੁੱਠਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਬਦਲਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ। ਨਾਮ ਜਪਤੇ ਅਗੰਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਦਾਖਰ ਕੀਨੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜੇ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕਣੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਓ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਚੱਕਤਾ। ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਤ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਵੋ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਵਰਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ।
ਹਰ ਇਕਸ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਸ ਲਗ ਮੁਕਤ ਭਏ ਕਨੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਨੇਰੇ ਘਣੇ ਹੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਖੁਜਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਾਤ, ਉਹ ਜੋਤ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਰੀ ਸੰਗ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਧੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ 9 ਚੌਕੇ 36 ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ। ਸਤਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਗਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਦਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਚੂਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 36 ਯੁੱਗ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਪ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ, ਹਰ ਇਕਸ ਹੱਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਸ ਲਗ ਮੁਕਤ ਭਏ ਕਨੇਰੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਡੀਠਾ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
पर इन्हां दे विचों गुरु दे राही गुरमुखां दी कृपा नाल गुरमुखां दी संगत करके कहो नानक बिरली डीठा जियो बिरलियां बिरलियां ने इस गल नूं डीठा जाणिया। डिठना हुंदा देखना, बिरलियां ने इस गल नूं जाणिया अते लाहा खटिया। हुण जिन्हां ने लाहा खटिया गुरु अर्जन देव जी हुण उन्हां दी गल करदे आ अज दे शब्द विच। माज महला पंजवा निध सिद्ध रिध हर 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 मेरा 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 भाव मेरे हिरदे विच। वो जड़ियाँ 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ ये सारियां दातां हन, ये सतगुरु रामदास महाराज जी ने कृपा करके मेरे हिरदे विच रख दित्तियां। निध सिद्ध रिध 3 वारी लिखे है, तेगा हर 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 ये भी 3 वारी लिखे है। भाव साढ़े 3 शरीर हैं, जिहड़ा बाहर दिखाई दिंदा अस्थूल शरीर, सूखम शरीर ते कारण शरीर। भाव शरीर के रोम रोम विच पैर के गूठे तो लैके सिर के जूड़े तक रोम रोम दे विच उस हरि दे नाम का वासा हो गया है। जिस तरह खेती विच पानी लाउने आ ते उसदा किणका किणका रम जांदा, इस तरह ही गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। जदों गुरमुख अपने अंदर जाता है तो वह रोम रोम करके जपना शुरू करता है, तो उस दे 3 ही शरीरां विच, बाहरी शरीर विच भी अंदरूनी शरीर विच भी। दसदे सतगुरु अमरदास महाराज जी भावें 60-65 साल गंगा जाते रहे, पर जदों गुरु वाले बन गए तो फिर गए तो फिर उन्होंने उस हरिद्वार जाके गंगा जाके उतों के लोगों को असली गल दसी। वो असली गल तो आ है, केवल गंगा दे इशनान करिया मुक्ति नहीं होनी जिन्ना चिर गुरु वाले नहीं बनते। और ये भी दसदे इतिहास विच कि सतगुरां दे शरीर विच भी वो पावर आ गई, जिथे सतगुरां दा गूठा भी लग गया, पैर दा पब लग गया, उत्थे भी हरियाली आ गई। जे सतगुरां दा पवित्र चरण किसे कहंदे शमशान घाट विच जां रस्ते विच पई हड्डी नूं भी लग गया ना, वो हड्डी किहड़े शरीर दी है ते वो शरीर विच किहड़ी रूह सी, उन्हां रूहां दी भी मुक्ति हो गई। को सतनाम श्री भाव ये नाम की पावर है। जिस तरह एक माता अमृत वेले उठ के अपने एक मुर्दा बच्चे नूं लिया के गोइंदवाल साहब गेट दे अगे पा के रोण लगी, सतगुरु पातशाह जी सिमरन विच बैठे सन। अपने सेवक बल्लू नूं कहने, बल्लू देख कौन रोंदा, की गल है। बल्लू देखण गया, कहन लग्या माई चुप कर जा, हुण सिमरन दा समा है, तू भजन कर। कहंदी मैं कित्थों भजन करा, मेरे सिर ते साई है नहीं, मेरा पुੱਤ सहारा सी, ये मर गया, इनू किरपा करके बचाओ, जिउंदा करो। बल्लू ने जाके अंदर दसिया, पातशाह कहंदे उन्होंने कहदी चुप कर जा, तड़के देखांगे, हुण सिमरन दा टाइम है। माता ना हटी, सतगुरु उठ के बाहर आए ते अपने सज्जे चरण का अंगूठा उस बच्चे के सिर ते रखिया कि वह बच्चा जिउंदा हो गया। उस दिन तो पातशाह जी ने मानो काल नूं भी हुक्म देता बई किसी माँ का बच्चा, माँ प्यो का बच्चा उन्हां तो पहला नहीं मरना चाहिए। मेरे राज दे विच 22 साल सतगुरां ने गोइंदवाल साहब रह के ड्यूटी की इस गुरमत के प्रचार की, गुरसिੱਖੀ की, और उत्थे आउण वालियां सारियां बीमारियां नूं भी रोकता। इन्नी पावर आ गई सतगुरां दे विच। को सतनाम। धर्मराज नूं भी हुक्म दे दिता भी तेरा तेरा है ना यह सिस्टम, ये साडे इलाके दे विच कोई बच्चा माँ प्यो तो पहला नहीं मरना चाहिए। को सतनाम सी। आप जी सुनते हो, तेईए ताप वर्गियां बीमारियां नूं भी कैद कर लिया, देश चों बाहर भजा दिता। गुरु कृपा करन खैर ये गुरु दे विच की चीज़ वरत गई आ। हुण पंजवें पातशाह कहंदे सारियां ताकतां आ गईयां, 9 निधियां 18 सिद्धियां रिद्धियां हरि ने मेरे हिरदे विच रख दित्तियां। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है, ये जिहड़ा मनुखा जीवन है ये बड़ा कीमती है।
ਗਹਿਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਰਸਾਂ ਕੱਛਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਨ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ਮੂੜੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਏ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਗਹਿਰਾ, ਗੰਭੀਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਛਲ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੋਗੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਆਦਿ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਛਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਈ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਨ ਜਾਣਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ਮੂੜੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਹੇ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ, ਸੋਝੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਕੁਝ ਖਟਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਆਦਿ ਦੂਈ ਦਵੈਦ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੱਖ ਕੋਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਰਾਵੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੁਲੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਘੋੜੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਵੇਗਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਚੰਦ ਲਾਤੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਵਤ ਸੂਰ ਕਰਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਤੀ, 5 ਕਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣਿਆ। ਲੱਖ ਕੋਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਰਾਵੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਇ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਬਣਾਓ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੁਪਤ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਰੂਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੁਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈਂ ਮੈਂਡਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਟੈਂਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹਵ ਕਿਛ ਲੱਦਮ, ਬਿਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ। ਬਿਖਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿਸਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗਾਤਾ, ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੇਸ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੀਂ ਤੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਲੱਖ ਕੋਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੰਗ ਰਾਵੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ,
ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਭਏ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਕਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਭਏ ਪੁਨੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ, ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਉ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੰਗ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਭਏ ਪੁਨੀਤਾ, ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮੀਤਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਸ਼ਰਨੇ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ, ਅਗਾਮੀ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ। ਅਗੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਕੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇ ਕੋਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਚਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਤੋਜ ਕਿਹਜੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਓਜ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਨੀਜੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਨੀਜੈ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮਹੀਪ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸਰ ਦੇਵਤੇ ਦੈਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਵੰਟਣ ਕਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਵੰਟਣ ਕਹਿਤ, ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨ ਸੁਮਤ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਹਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
इन्हां अखरां दे विच वाहो वाहो बाणी निरंकार है। परमेश्वर का स्वरूप की है? गुरबाणी है। तो सतगुरु पातशाह जी कहते सतगुर के दर्शन करदियां ही मन पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। और ये शब्द जदों साडे अंदर जाता है तो साडा उधार करता जाता है, साडा मार्गदर्शन करता है। हुक्म ही हुक्म चलाए राहो, ये परमेश्वर की बाणी, ये हुक्म है। ये हुक्म के नाल ही सानू संसार नू कंट्रोल करके रखिया होया है। धर्म के करके सृष्टि कंट्रोल है। जे धर्म वाला सिस्टम ना हुंदा तो वे सारी दुनिया पशुओं वाली बिरती धार लैंदी। कहो सतनाम श्री। हजे भी जिन्होंने लोगों ने कोल धर्म नहीं है, जिहड़े अधर्मी हैं, वो किसी की बेपत्ती करन लगे हैं, एक मिनट भी नहीं सोचते। तो मनो जे भला ये सिस्टम हुंदा ही ना तो फिर की हुंदा? करतूत पशु की बन जाती मनुख के अंदर भी। कहो सतनाम श्री। ज्ञान लैंदियां लैंदियां ही मनुख पशु बिरतियां चों अज दा मनुख बनिया। इस करके परमेश्वर का रूप ज्ञान है। अनुभव प्रकाश जो साडे अनुभव दे विच वरतदा है तो वह शब्द है। प्रीतम जी कहते सगल उधारे भाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना। जिहड़ा साडा मालक है ना, परे तो परे हर थां ते वसदा है। इन्हां हत्थां नाल नहीं फड़िया जांदा। गुर किरपा ते सच ध्याई जियो, उस सच नू गुरु की किरपा नाल जानिया जा सकता है। जाको खोजै सर्बी उपाए, जिसनू सारी दुनिया लभदी फिरदी आ। बड़े उपाय करदे आ लोग। वडभागी दर्शन को बिरला पाए, पर उन्हां विचों कोई विरला है जिहड़ा इस गल नू सही ढंग नाल समझदा है। नहीं तो फिर लोकां ने मड़ियां मसाणियां मूर्तियां आदि पूजनियां शुरू कर दित्तियां। करते नू भुल के ओदी किरत नू ही करता मन के बैठ गए। असल दे विच ओ कुछ होर सीगा जो है सब दे विच। पर दुबदा ना पढ़ो हर बिन होर न पूजो, मड़ा मसान न जाई। तृष्णा राच न पर कर जावा। पर कर की है? अपने शरीर का ध्यान छड्ड के दूजे का ध्यान धरना, यह पर कर है। चाहे वह मूर्ति का ध्यान है, चाहे किसी मनुख का ध्यान है। किसी दूजे का ध्यान नहीं धरना, ध्यान अपना धरना। तृष्णा राच न पर कर जाई, तृष्णा नाम बुझाई। तृष्णा राच न पर कर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। इस करके आओ अपने निज स्वरूप नाल जुड़ना है। गुरु पातशाह जी कहते अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर किरपा ते सच ध्याई जियो। जाको खोजे सर्ब उपाए, जिन्हों लभण दे लई दुनिया बड़े उपाय करदी आ। बड़भागी दर्शन को बिरला पाए, पर कोई वड्डे भागां वाला उस सही पॉइंट नूं लभदा है। कहो सतनाम। साडे शरीर दे विच ही आ, कोई बाहर जाण दी लोड़ नहीं। निज स्वरूप नाल जुड़ना है, अपने आपे दा ध्यान धरना है। और ये इतिहास के पन्नियां उत्ते भी चीज़ लिखी हुई है। 10वें पातशाह जी ने यह सिमरन माता जीतो जी नूं दस्सिया। तो गुरुआं ने अगे तो अगे सिख संगतां दे विच ये चीज़ वरताई, गुरबाणी विच लिखना कीता, ताकि आने वाले समय के जीव जिहड़े अगे जन्म लैणगे उन्हां दा भी उधार हुंदा जावे। तां गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश कीती। सतगुरां दे बचन ही सतगुरां दा स्वरूप है। असल विच मेरा रूप ग्रंथ जी जान, 10वें पातशाह के बचन। मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इसमें भेद न रंच कमान। जो मुझ बचन करन की चाहे, ग्रंथ विचार सुनो चित लाए। आत्मा ग्रंथ ते शरीर मेरा पंथ जानो। आत्मा करके मैं ग्रंथ हाँ, शब्द हाँ। जे मेरा शरीर देखना फिर मैं खालसा पंथ हाँ। कहो सतनाम श्री। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण। तो पंजा प्यारियां नूं अपना स्वरूप दे दिता। खालसा पंथ नूं अपना पुत्र कह के अपना स्वरूप दे दिता। इस करके गुरु गोबिंद सिंह जी का स्वरूप अज भी साडे कोल है, वो है गुरबाणी। कहो सतनाम। अज भी कहते नहीं गए गुरु साहब साडे कोल आ। उदों भी सिख बचन सुनते सन, अज भी बचन साडे कोल आ उन्हां दे। तो मेरे प्रीतम जी कहने बड़भागी दर्शन को बिरला पाए,
ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ 'ਚ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਉੱਪਰ ਹਾਟ, ਹਾਟ ਪਰੇ ਆਲਾ, ਆਲੇ ਭੀਤਰ ਥਾਤੀ। ਥਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੋਠੜ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਦੀਨੀ ਵਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਿਓ ਵਸਤ ਸੰਹਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਗਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾ ਦਿਆਂ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋਂ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜਾ, ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕੀਜਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਉਮਕਿਓ ਹੀਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਖੋਜ ਚੱਲਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਈ। ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੁੜ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਪਰੰਪਰਾ में आयो तो नज़र न पाई, सुनत संदेसरो प्रिया ग्रह सेज विछाई। मैं घरे आके देखिया, सुनेहा मैनू यही मिलिया सी घरे रहिंदा, पर उथों दुबारे ये नहीं पुछिया भी किहड़े घर च। वो घर सीगा साडी बाडी, साडा शरीर। को सतनाम सी। कोठियां विच नहीं कहा उसने, शरीरां च कहा सीगा। कहने विद हीरो धीरे ने माणो, ते जिन्ना चिर पति परमेश्वर ते पत्नी दोनों का मिलाप नहीं हुंदा, आत्मा ते परमात्मा का मिलाप नहीं हुंदा, धीरज नहीं आउंदा। 10 मिनट तुसी आपदे समय तो घरे जाण तो लेट हो जाओ 20 मिनट, ते नाल दी नाल घरे टेंशन पैदा हो जाती आ। ते फिर इहनूं किन्नी टेंशन हो सकती आ जिहनूं विछड़ी नूं अरबां खरबां साल हो गए। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, इनू टेंशन हो नहीं सकती। ये सारे उसे दे विछोड़े के कारण ही आ। एक दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। इन्हां चारां बीमारियां दी दवाई गुरु कोल है। कहो सतनाम सी। इन्हां चारां दुखां दी दवाई गुरु कोले है, होर किसे कोले नहीं। तां सतगुरु पातशाह जी कहते वो जिहड़ा महल है 10वां द्वारा अगवा पारा, भगत बेनी जी का बचन भी ये है। वो गुरु प्यारिओ जिहड़े सूखम ज्ञान दीयां गल्लां हन वो भी ये पईआं। बुल्ले शाह वर्गियां दीयां, बाबे फरीद दीयां गल्लां, जिन्हां ने गुरु प्यारिओ सूखम गल्लां कीतियां, वो गल्लां भी रखने कीतियां। बेनी भगत की गल भी ये पाई। वो कहंदे ईड़ा पिंगला और सुखमना तीन बसे कठाई। ईड़ा ते पिंगला सज्जी ते खब्बी सुर। सुखमना जिहड़ी आ वो नाड़ी रीढ़ की हड्डी दे विच दी इक नाड़ी आउंदी आ, मत्थे च इकट्ठी हुंदियां तिन्ने जणियां। ये तिन्ने नाड़ियां मत्थे च इकट्ठियां हुंदियां दोनों सहेलियां दे विचाले जे करके। जिहड़ी रीढ़ की हड्डी विचों नाड़ी आउंदी है उहनूं डॉक्टर लोग नर्वस सिस्टम कहंदे आ, गुरमुखां ने सुखमना नाड़ी कहा है। वो सारे शरीर के पुरजियां नाल जुड़ी हुई आ। पैर के अंगूठे तो लैके बाल की तरह बरीक है, लेकिन वो करके साडा शरीर चल रहा है। वो राही रस पहुँचता सारे शरीर के अंगां नूं, जिहड़े गुरदे पित्ता तिल्ली आदि अंदरले पुरजे हैं सारे।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚਾਰੀ, ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਵਸੇ ਇਕਠਾਹੀ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤਹਿ ਪਿਰਾਗ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਿਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਪਿੰਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਵਸੇ ਇਕਠਾਈ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤਹਿ ਪਿਰਾਗ। ਉਹ ਬੇਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਰਾਗ, ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤਥਾਈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਗਤੀ ਪੜੀ ਸੀ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਠੜੇ ਆ, 72 ਕੋਠੜੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਬਟੂਆ ਏਕ 72 ਆਧਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਟੂਏ ਦੇ 5 ਖਾਨੇ ਸੋਡੇ ਦੇ, ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਟੂਏ ਦੇ 72 ਖਾਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਸੁੱਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਵਸੇ ਇਕਠਾਈ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤਹਿ ਪਿਰਾਗ ਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤਥਾਈ। ਸੰਤੋ ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰਗਮ ਚੀਨਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਮ ਪਾਰਾ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, 10ਵਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, 10ਵਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ 9 ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਅੰਦਰ ਮੁੜਿਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਨ ਮੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਪਾਉਂਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦ ਹੀਰੋ ਧੀਰੈ ਨਿਮਾਣੋ, ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਹੋ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸ਼ੰਤਰ ਮੈਂ ਝਗਲੇ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ। ਕਿਉਂ ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ। ਧਨ ਜਾਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਬੋਲੰਤਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੱਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਗੇ। ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਠੋ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਜਾਗ ਰਹੋ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਧਨ ਜਾਗਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਬੋਲੰਤਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗੇ, ਸੁਰਤ ਜਾਗੇ ਸਾਡੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਜੀਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ 101 ਅੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ 96 ਅੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਾਮੀ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਜੀਓ।
ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜੈ ਸਰਬ ਪਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਜਾ ਕੋ ਖੋਜੇ ਸਰਬ ਪਾਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਪਾਏ। ਊਂਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਜੀਓ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੱਟੇ ਆ, ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੱਟੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜੇਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀਟ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਆਥਣੇ ਆ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਰੋ ਖਾਣੀ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਾਲੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟਣੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤਿਨਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਖਤਮ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਤਿਨਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਜੀਓ। ਜਪਦਿਆਂ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਮੁਝ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जब देखो ता तू। फिर ऐसी अवस्था बन जानी आ, पर रंग लागत 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 है। शुरुआत करो, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੜੇ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਭੱਜੋ 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 ਭੱਜੋ, ਐਦਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਸਲਾਹ ਦਾ ਕਲਮ ਚੱਕੋ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਕੌਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਹੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿੱਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਊਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਹੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ।
पर शर्त है चरण शरण गुरु एक पैंडा चाहे चल। सलाह तो तुसी करनी है ना, फिर गुरु ने बांह फड़ लेनी है। सतगुरु कोट पैंडा आगे होए ले तां खैर। अगला शब्द इसे विषय ते पातशाह की हुण सानू कहिंदे आ। पहला नाम दी महिमा दसी, गुरबंधन तिनके सगले काटे जा नानक सह समाई जियो। पहला नाम दी महिमा दसी, जिवें कोई व्यापारी अपनी वस्तु की सिफत करदा, फिर कहता भी लो जिन्हों लोड़ है लै लो भाई। हुण सानू दसदे आगे सिखो ऐसी नाम की वस्तु है। अगला शब्द माज महला पंजवा, प्रभ किरपा ते हर हर ध्यावो। जपोगे तुसी, दसो ना माड़ा जा, जपोगे? सोनू इन्नी सिफत दसती इस चीज़ की, थोड़ा जी करदा जपण नूं? माड़ा मोटा इशारा तो दो भी जी करदा, हाँ जपांगे। जे जपोगे तो जपो फिर। इन्नी सोनू सिफत दसती, रोज़ इत्थे कथा हुंदी है शाम सुबह, गुरु साहब किरपा करते आ बार बार, इन्नी महिमा दसती, फिर भी तुसी ये चीज़ लैण नूं तैयार नहीं। कोई संसार की वस्तु की सिफत सुन के ओदी आ तां आपां लैनी लैनी आ, भावें कुछ भी होवे, भावें लोन ते पैसे लैके लैनी पवे, यही लैनी आ। तो इस तो तक कोई लोन भी नहीं लगता, कोई पैसा भी नहीं लगता, तुहाडे सवासां की जिंदगी लगनी आ। इस करके प्रभ किरपा ते हर हर ध्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो। ऊठ बैठ सोबत जागत हर ध्याईया सगल अवरदा जियो। अवरदा सारी उम्र, उठदे बहंदे सौंदे जागदे सिमर